हसतोय. हं? बघा काय हसतोय. माझी झोप मोड करतो. हे काय? मला झोप पण तुझ्या माझ्या घोरण्याने तुला त्रास होतो आणि तू झोपत नाही बघा. झोपत नाही तू आणि माझी झोप मोड करतो. काय पटतंय लागा? कसे काय पटतंय?
Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Okay. sir. Good morning. Good morning. Now you are seen very fresh, huh? Okay. So today's problem we are again taking on the ratio analysis, balance sheet ratios. सर जेवलो का? नाही अजून मी कॉलेजवर जाऊन जेवायचं पिरियड झाल्यावर. ओके. माझे 3 लेक्चर झाले ना आतापर्यंत. तुमचं काय तुमचं एकट्याचंच नाही लेक्चर. ओके चला. Following is the balance sheet. Following is the balance sheet of Messrs. Chand Limited. Of Messrs. Chand Limited. As on 31st March. As on 31st March 2017. 2017. So balance sheet, liabilities amount, assets amount, balance sheet, liabilities amount and assets amount. I will give you. So liability side, equity share capital, amount 3,30,000, 3,30,000. Next, 5% preference share capital, 5% preference share capital, 1 lakh, 1 lakh. Then reserves, 68,000, 68,000. Next, profit and loss account, profit and loss account, 32,000, 32,000. Next, creditors, 48,000, 48,000. Next, 5% debentures, 5% debentures, 1,10,000, 1,10,000. Next, provision for taxation, 20,000, 20,000. Then bills payable, 32,000, 32,000. Next, bank overdraft, 22,000, 22,000.
Next, proposed dividend. Proposed dividend 20,000. 20,000. Then balance sheet asset side. Debtors. Debtors 68,000. Bills receivables. Bills receivables 12,000. Next, cash and bank balance. Cash and bank balance 32,000. 32,000. Then stock 38,000. 38,000. Other current assets. Other current assets 68,000. 68,000. Preliminary expenses. Preliminary expenses 12,000. 12,000. Fixed assets. Fixed assets 2,47,000. 2,47,000. And the last, prepaid expenses. Prepaid expenses 5,000. 5,000. Balance sheet total 7,82,000. 7,82,000. Then paragraph. Other details of the company. Other details for the company. For the year 2016-17. For the year 2016-17. Next line, number 1. Sales rupees 8 lakhs. Sales rupees 8 lakhs. Into bracket 80% on credit basis. 80% on credit basis. Bracket complete. Number 2. Credit purchases. Credit purchases rupees 4 lakhs. Rupees 4 lakhs. Number 3. Net profit before tax. Net profit before tax rupees 60,000. Rupees 60,000. Next, dividend on equity shares. Dividend on equity shares rupees 15,000. 15. Rupees 15,000. Paragraph. You are required to calculate
you are required to calculate. Number one, liquid ratio. Liquid ratio. Number two, creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio. Number three, stock working capital ratio. Stock working capital ratio. Number four, debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. Number five, capital gearing ratio. Capital gearing ratio. Number six, dividend payout ratio. Dividend payout ratio. And last, number seven, return on capital employed. Return on capital employed. So in this problem, some additional information is given, that it credit purchase, credit sales, and whatever may be the net profit, dividend on equity shares, and that is why the another types of ratios are to be asked. And with the help of this additional information, we are calculating that ratio. To give the heading, in the books of Messrs. Chand Limited, in the books of Messrs. Chand Limited, vertical form of balance sheet, vertical form of balance sheet, as on 31st March, as on 31st March 2017. 2017. So make the three columns, particulars, big column, then inner amount and outer amount, another two columns, inner amount and outer column amount. So one by one, now we are giving the main heads. Roman 1, equity and liabilities. Equity and liabilities. Into bracket, sources of funds. Sources of funds. Into that, share capital. Share capital. So for this, keep 2-3 lines blank. Next, reserves and surplus. Reserves and surplus. Underline. For this, keep again 3-4 lines blank. 3-4 lines blank. Next, borrowed funds. Borrowed funds. Underline. Only one line is sufficient for that. Keep one line blank. Then Roman 2,
assets into bracket application of funds into bracket application of funds. Now under this fixed assets, now keep two lines blank. Next heading investments. Keep one line blank. Then current assets. Next heading current assets. For this keep 4 to 5 lines blank. 4 to 5 lines blank. Then next heading less current liabilities. Less current liabilities. For this keep 3-4 lines blank. 3-4 lines blank. Now starts with the share capital liability side. Right in the share capital, equity share capital, inner column 3,30,000, 3,30,000. Next 5% preference share capital. After equity share capital, write 5% preference share capital, 1 lakh inner column, and take the total outer column 4,30,000. 4,30,000. Then under the head reserves and surplus, write reserves inner to inner column, 68,000. Then under the same heading profit and loss account 32,000. Profit and loss account 32,000. Then creditors under the head current liabilities, where we are recorded less current liabilities into that creditors 48,000 inner to inner column, 48,000. Then 5% debentures will becomes under the borrowed funds. Separate heading we are having borrowed funds. Under that 5% debentures, direct outer column 1,10,000. 1,10,000. Then provision for income tax current liability, provision for income tax, inner to inner column 20,000. Then bills payable under the same heading, bills payable 32,000. Bank overdraft, 22,000 inner to inner. The proposed dividend we
we can consider this after making some totals. So don't write anything, but make the tick mark that we are considering it afterwards. Then asset side, debtors in the current asset, inner to inner column 68,000. Under the same heading, bills receivable 12,000. Next, cash and bank balance. Cash and bank balance 32,000. Then stock inner to inner 38,000. Other current assets in the same heading, other current assets 68,000. Now preliminary expenses. What is to be done regarding preliminary expenses? रिझर्व्ह अँड सरप्लस मधनं मायनस. रिझर्व्स अँड सरप्लस मधून लेस करायचे. किती आली टोटल रिझर्व्स अँड सरप्लस ची इनरला? 1,00,000. 68,000 and 32,000, 1 lakh. From that less preliminary expenses 12,000. Preliminary expenses 12,000. त्याच्या आउटरला टोटल घ्या 88,000. म्हणजे पुढच्या कॉलमला आहे. आउटरला म्हणजे डायरेक्ट आउटरला आहे. हे जर इनरला घेतले असतील तर पुढच्या कॉलमला. देन फिक्स्ड asset under the heading fixed asset, right, direct outer column 2,47,000. 2,47,000. And the prepaid expenses in the current asset, write it in the current asset. Prepaid expenses 5,000. Now make the totals. The share capital is 4,30,000 we have recorded. Then reserves and surplus 88,000 total is coming. And 5% debentures borrowed capital 1,10,000. To make the total of all these, make the total of all these 4,30,000 अधिक 88,000 आणि अधिक 1,10,000. 6,28,000. 4,28,000. याला नाव द्या टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड. टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड. And make 2 underlines. Make the 2 underlines. Now then, fixed asset we are taken on outer column 2,47,000. Now investment, right, nil. Direct outer column nil. Total without proposed dividend आणि with proposed dividend असं न लिहिता करा. आता जेवढी घेतली तेवढीची टोटल करा. जर आपल्याला काय वाटलं तर प्रपोज डिव्हिडंड आपण त्याच्यामध्ये ऍड करणार. फक्त 2 टेंटेटिव्ह अमाउंट्स वेगवेगळ्या लिहा. विदाउट प्रपोज डिव्हिडंडची आणि विथ प्रपोज डिव्हिडंडची. रफ मध्ये कुठेतरी करा.
जेवढी काय येईल तेवढी रफ मध्ये लिहा. आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये सध्या काय लिहू नका. तर लेस करंट लायबिलिटीची टोटल घ्या. करंट लायबिलिटीज काय काय आहेत? करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स 48,000, 20,000 प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन 48 आणि 20 68. बिल्स पेएबल आहेत 32,000, 68 आणि 2 70 आणि 30 1,00,000, 1,22,000, 1,32,000. हा 1,32,000 येते का? बर. आता प्रपोज डिव्हिडंड जो आहे ती लायबिलिटी आहे पण ती वेगळी ठेवा. 1,32 मध्ये परत आपण 20 ऍड करू म्हणजे 52 येतील ते. असेटची टोटल किती आली? करंट असेट्स 68 आणि 12 80, 80 32, 1,12, 1,12 आणि 38, 1,50. हा 2,33,000. 2,33,000. 2,33,000 मधून करंट लायबिलिटी बाहेर वजा करा. विदाउट प्रपोज डिव्हिडंड घेता आणि प्रपोज डिव्हिडंड घेऊन सुद्धा करा. म्हणजे आपलं 4,28,000 ही नेट वर्थ आली पाहिजे. म्हणजे वर्किंग कॅपिटल किती येत आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कॅपिटल. आणि वर्किंग कॅपिटल घेऊन 2,47,000 अधिक किती रक्कम यायला पाहिजे वर्किंग कॅपिटलची? जी 4,28,000 आणेल. फटाफट कॅल्क्युलेशन करत जा. मी फार व्यवस्थित सांगतो. 4,00,000 टोटल कॅपिटल एम्प्लॉईड 4,28,000च आहे ना? 48 आहे. लायबिलिटीची टोटल किती आली? 4,28 का 4,48? कुठं गेले? 1,32,000 लायबिलिटी सर. नाही नाही नाही, ते बोलत नाही मी. वरती टोटल कॅपिटल एम्प्लॉईडची टोटल किती आली? ज्याला अंडरलाईन मारली तुम्ही. 6,28,000. 4 लाख 6 लाख 6,28,000. बर. मग आता हे 2,47,000 वजा करून वर्किंग कॅपिटल आपलं आलं पाहिजे. किती आल्या करंट असेटची टोटल आणि त्याच्यातून मायनस करंट लायबिलिटीज. एवढे उशीर लावता बरं का तुम्ही. फटाफट कॅल्क्युलेशन फिरवले पाहिजेत. चार लाख 6,48,000 का 28,000 जे आलेत वरती त्याच्यातून 2,47,000 वजा करायचे. राहिलेलं वर्किंग कॅपिटल तेवढं येते का बघायचं आणि मग प्रॉब्लेम आपला टॅली होईल. किती जरी सोपं सांगितलं इकडून तिकडून तिकडून इकडून फिरवून तरी पण तुमच्यात काय डोक्यात घुसत नाही. किती आलं वर्किंग कॅपिटल? यालाच एवढा वेळ लागल्यावर रेशिओ अनालिसिस कधी करायचं? प्रपोज डिव्हिडंड जो आहे तो करंट लायबिलिटी मध्ये घ्या. त्याच्यामुळे तुमचा घोळ झालाय. 20,000 ऍड करा त्याच्यामध्ये. मी काय म्हटलं होतं बघूया काय होतंय ते आणि त्याच्यानंतर त्याला घ्यायचं की नाही ते ठरवू. घेऊन टाका 20,000. करंट असेटची टोटल त्याला नाव द्या ए. करंट लायबिलिटीची टोटल ज्याला येईल तेवढी त्याला नाव द्या बी. पुढे म्हणा ए मायनस बी.
जेवढं येईल त्याला वर्किंग कॅपिटल नाव द्या. एवढा वेळ लावता ते 5-5 मिनिटं, काहीतरी चुकीच आपलं खेळत बसायचं नुसतं. बेरज करायच्या फक्त. टोटल करंट असेट्स मायनस टोटल करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कॅपिटल. आणि फटकन टोटल करून जेवढी वरती आली टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड तेवढी नेट वरची टोटल आली पाहिजे. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, त्याच्यात काहीच बदल होत नाही. आली का रे गुप्ता? ए प्लस ए मायनस बी किती येतात? करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटीज. बाकीचे कोण करतय का नाही? काय एकटाच करतोय गुप्ता? 3,28,000 आले सर माझे. 3,28,000 आले. हां हे काय आलं वर्किंग कॅपिटल? हां मग 3,28,000 अधिक 2,47,000 एवढे येतात का बघा वरती. जेवढी टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयडची टोटल आली तेवढी. माझ्याकडे प्रॉब्लेम सोल्युशनचा नाही, नाहीतर मी फटाफट सांगून मोकळा होतो. तुमच्यावर नाही मी डिपेंड राहत. आता हा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम एक्झरसाइज मधला घेतलेला आहे. येते का वरती आले तेवढे टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड? $6,48,000 येतात का? बोला. नाही सर. किती कमी पडतायत? मग त्याच्यासाठीच सांगतोय किती कमी पडतायत का जास्त येत आहेत? जास्त कमी कळतं ना. मोठी रक्कम छोटी रक्कम वरच्यापेक्षा जास्त आहे का कमी आहे? 53,000 53,000 आणि काय आहे? कमी पडतात. कमी पडतात. मग काय करावं लागेल? काय करावं लागेल? वरची टोटल किती आली टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड? परत मला रिपीट करा. माझ्याकडे कॉम्प्युटर नाही, माझं डोकं म्हणजे कॉम्प्युटर नाही. फीड केला आणि रक्कम पटकन सांगितली. किती आहे टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड? लायबिलिटीची टोटल किती आहे? 6,28,000. 6,28,000 तेवढी येते का असेटची? $6,28,000 येत नाही ना? नाही येत सर. तिथं गुडविल लिहा. फिक्स असेट नंतर गुडविल लिहा. किती कमी पडतायत तेवढे. मग 6,28,000 टोटल येईल दोन्हीकडची. तुम्हाला मी का सांगतो, हे मिसिंग फिगर असतात. गुडविल लिहा. फिक्स असेटच्या खाली गुडविल 53,000 आणि मग आता वरची आणि खालची टोटल सेम येईल. खाली टोटल आली त्याला नाव द्या वर्थ. नेट वर्थ. आता रेशो कॅल्क्युलेशन नंबर 1 लिक्विड रेशो. What is the formula of liquid ratio? Is equal to liquid assets upon liquid liabilities. पुढच्या लाईनला सगळ्या करंट असेटच्या मधून फक्त बँक ओव्हरड्राफ्ट वजा करायचे आणि अजून काय वजा करायचं? दुसरं काय वजा करतो आपण? बँक ओव्हरड्राफ्ट आणि स्टॉक. डोक्यात काय बटाटे भरलेत का काय माहिती नाही, मला कळत नाही. स्टॉक आणि बँक ओव्हरड्राफ्ट वजा केले की राहिलेल्या
क्विक लायबिलिटीज असतील, सॉरी, स्टॉक वजा केला तर क्विक असेट येतील आणि बँक ओव्हरड्राफ्ट वजा केला तर क्विक लायबिलिटी येतील. तुम्हाला प्रत्येक वेळेला मला सांगायला लागतंय काय वजा केल्यावर काय राहतंय ते. स्वतः कुणी स्वतःहून सांगत नाहीत. करंट असेट मधून स्टॉक वजा करा, आता ऍडव्हान्स इन्कम किंवा काय दिलेलं नाही, त्यामुळे फक्त स्टॉक वजा करा करंट असेट मधून. किती आला? बोला रे बोला, मला नका वैतागायला लावू. निष्कारण वैतागायला लावतात मला. मी तुम्हाला काय काय सांगितलंय, करंट असेट मधून काय वजा केलं म्हणजे क्विक असेट राहतात आणि करंट लायबिलिटीज मधून काय वजा केलं म्हणजे क्विक लायबिलिटी राहतात. हे क्लिअर कट सांगितलंय. तेवढ्यातनं तेवढं वजा करा आणि रेशो सांगा. फॉर्म्युले दिलेत ना मी माग. करंट असेट्स मायनस स्टॉक मायनस काय आहे पुढचा मायनस, मागचं बघून सांगा. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये मागचं बघून सांगा किंवा फॉर्म्युला दिला होता त्याच्यातलं बघून सांगा. फॉर्म्युल्यातलं जो येईल तो रेशो तिथं लिहा. चला दुसरा रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओव्हर रेशो. क्रेडिटर्स टर्नओव्हर रेशो तुम्हाला जास्त डोक्यावर घेतले की तुम्ही फार मजा करायला सुरुवात करता. दुसरा रेशो घ्या, क्रेडिटर्स टर्नओव्हर रेशो. त्याचा फॉर्म्युला इज इक्वल टू क्रेडिट परचेसेस अपॉन credit sales into bracket percentage into bracket percentage. पुढे आता क्रेडिट परचेस किती आहेत? 4 लाख. 4 लाख. 4 लाख अपॉन 4 लाखाच्या 80%. 4 लाख अपॉन 4 लाखाच्या 20% खाली येणारी रक्कम लिहा 80,000. 4 लाख अपॉन 80,000 किती येत आहे? 8 1 म्हणजे 8 45. 50 1 येतोय का? 4 लाख अपॉन 80,000. 8चा पाडा येतो ना, 8 1 8 8 45. अरे मग सांगत ना किती आला? 51. 51. काय तुमचं गणित आणि काय तुमचे कॅल्क्युलेशन आणि काय तुमची पद्धत. तिसरा रेशो, स्टॉक वर्किंग कॅपिटल रेशो. स्टॉक वर्किंग कॅपिटल रेशो फॉर्म्युला काय त्याचा? इज इक्वल टू स्टॉक अपॉन वर्किंग कॅपिटल
मल्टिप्लायड बाय 100. मी सांगत जाईन सगळं, तुम्ही बसा बोंबलत नुसते. फॉर्म्युला विचारलं तरी फॉर्म्युला सांगायचं नाही. स्टॉक अपॉन वर्किंग कॅपिटल मल्टिप्लायड बाय 100. किती आहे स्टॉक? 38,000. वर्किंग कॅपिटल किती आलं? करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटीची टोटल केल्यानंतर आपण इकडं बॅलन्स शीट मध्ये वर्किंग कॅपिटल किती काढलेलं आहे ती रक्कम लिहा तिथं. 38,000 अपॉन किती आलंय वर्किंग कॅपिटल? करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटी ए मायनस बी किती आलंय? $81,000. हा 81,000. किती थाउजंड? 81. अरे व्यवस्थित सांगा, तिकडे बघून सांगायचंय. त्या बॅलन्स शीट मधलं करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटी करून ए मायनस बी करून किती आले वर्किंग कॅपिटल? किती आले? मी मध्ये सोडून देईन बर का प्रॉब्लेम. उत्तर जर नाही दिली तर मी मध्ये सोडून जाईन. किती आलंय वर्किंग कॅपिटल? अरे आता फॉर्मॅट तयार केलं ना आपण बॅलन्स शीटचा. करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कॅपिटल. किती आली अमाऊंट? आहे का कुणी? 81,000 माझे सर. 81,000 आहे. फक्त 81,000? हो सर. हा लिहा. मग ह्याला काय एवढा वेळ लागतो 81,000 सांगायला? उगीच्या उगीच आपले ताप देत बसता का नाही माझ्या डोक्याला तुम्ही? किती जरी व्यवस्थित सांगितलं करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटीज, आपण त्याला वर्किंग कॅपिटल हेडिंग दिलेलं आहे. बसा करी आता करत. तुमची जर अशी पद्धत असेल ना बोलायचं नाही काय नाही तर तुमच्या तुम्ही घरी करायचं. मी फक्त फॉर्म्युले देणार, त्याच्यानुसार कॅल्क्युलेशन करायचे. पुढचा फॉर्म्युला घ्या. डेटर्स टर्नओव्हर रेशो. डेटर्स टर्नओव्हर रेशो इज इक्वल टू credit sales upon 20% of credit sales. Sorry, 10% म्हणा. 10% of credit sales. क्रेडिट सेल्स आहेत 8 लाख. भागिले 80. 80 कसे घेतले? 80% दिलेले आहेत वरती म्हणून 80 घेतलेले आहेत. किती आला? 8 लाख अपॉन 80,000. 10. 8 लाख अपॉन 80,000 किती? 10. म्हणजे 80,000 आणि 8 लाख. 1:10 का 10:1?
10:1. हा, तुम्हाला गणिताला कोण होतं रे 10वीला? 5वी ते 10वी गणित कोण शिकवत होतं? नेक्स्ट, कॅपिटल गिअरिंग रेशो. कॅपिटल गिअरिंग रेशो काय फॉर्म्युला याचा? कॅपिटल गिअरिंग रेशो इज इक्वल टू, सांगा म्हणावं तुम्हीच, आता आम्ही बसतो ऐकत. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ कॅपिटल गिअरिंग रेशो? इज इक्वल टू capital entitled for fixed rate of interest or dividend upon capital not entitled for fixed rate of dividend or interest. आता जे फिक्स्ड असतं त्याला इंटायटल मध्ये 5% डिबेंचर्स, सॉरी 5% डिबेंचर्स आणि 5% प्रिफरन्स शेअर्स, हे इंटायटल्ड फॉर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 3,30,000 अधिक 1,10,000 4,40,000 अपॉन, आता कुठलं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिव्हिडंड नसतं? इक्विटी कॅपिटल अपॉन 3,30,000. पुन्हा पुन्हा मला ह्या गोष्टी विचारायला लावू जाऊ नका. कॅपिटल इंटायटल्ड फॉर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड अपॉन कॅपिटल नॉट इंटायटल्ड फॉर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिव्हिडंड, हा फॉर्म्युला आहे कॅपिटल गिअरिंग रेशोचा. सांगा बरं आता कोणीतरी, मला परत रिपीट करा. कॅपिटल गिअरिंग रेशियो इज इक्वल टू Capital having fixed and dividend upon capital not having. हा, अरे हे लक्षात ठेवा बाळानो, लक्षात ठेवा. नापासवाल, मला सगळं पाठ असून काय उपयोगाचं आहे? तुम्हाला पाहिजे ते. किती येतं रेशो बघा? 4,40,000 अपॉन 3,30,000. 4:3. 4:3. काय येईल तो? 4:3. नंतर डिव्हिडंड पे आउट रेशो, डिव्हिडंड पे आउट रेशो आता तुम्हाला डिव्हिडंड दिलेला आहे. डिव्हिडंड ऑन इक्विटी शेअर्स 15,000 दिला ना वरती ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये, और नो? चौथा आकडा बघा ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये, अदर डिटेल्स मध्ये, डिव्हिडंड ऑन इक्विटी शेअर्स 15,000. तो डिव्हिडंड पे ऑफ रेशो इज इक्वल टू 15,000 भागिले, म्हणजे अपॉन 15,000 अपॉन आता नेट प्रॉफिट मायनस प्रीपेड एक्सपेन्सेस, नेट प्रॉफिट मायनस प्रीपेड एक्सपेन्सेस. पुढं सूत्र लिहा, 15,000 अपॉन नेट प्रॉफिट किती दिलाय? 32,000. हा, 32,000. नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स 32,000 का किती आहे बघा. 3 नंबरचा आकडा काय आहे? तुम्ही आकडे बघत नाही, काय बघत नाही, नुसतं तोंडाला येईल ते बोलत राहायचं नुसतं. हा, 60,000 वरती दिले ना ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. नेट प्रॉफिट किती आहे तर 22,000. कुठलं सांगितलं?
नाही sir. बर जरा वाचा. माझ्या मनाचं नको ना तुमच्या मनाचं नको. 60,000 मायनस बँक ओव्हरड्राफ्ट वजा करा. किती आहे बँक ओव्हरड्राफ्ट? आता सांगा किती आहे बँक ओव्हरड्राफ्ट. तुम्हीच सांगा. बॅलन्स शीट मध्ये बँक ओव्हरड्राफ्ट किती आहेत कुणी सांगू नका. किती आहेत? बॅलन्स शीट आहे का तुमच्याकडे? 22,000. हा. 60,000 वजा 22,000. घ्या कॅल्क्युलेटर बसा बोंबलत. 60,000 22,000. 60 मधनं 22 गेले किती राहिले? 38. 38. 15/38. 15/38. कॅल्क्युलेटर 15/38. 15/38. उत्तर देत नाही काय कॅल्क्युलेटर? 15/38 सांगत नाही काय इथे ते. पुढचा रेशो रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड रेशो. रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड रेशो is equal to net profit upon dividend. Net profit upon dividend नेट प्रॉफिट किती आहे? परत नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आणि आफ्टर टॅक्स आहे का? नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स 60,000 आहे. मी जातो बाबा तुमच्या बरोबर.